जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु तापूर्व अनुरोध आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। जो मैंने प्रथम कर देखते सब्सक्राइब करूँ जहाँफल प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाइपर। आज प्रथम खबर वेश्यावृत्ति। ए शब्द जेतिक रोचक सेतिक रंगीन मध्य यौन जीवन में संगम होता एमती अनेक स्थान अच्छी जो जड़े नारी आ पुरुष कामना तथा बासनार परिपूर्ण करे से सब स्थान कहुए रेड लाइट एरिया बा वेश्यालय जोटी खुलाम खुला भाव में देह व्यवसाय हुए। टंकार वर्षा साहू यौवनर भक मेटे नारी एवं पुरुष किसमय हजि जाती रातिर निधाग अंधाकार यौन भक मेटिवा पर पुरुष और नारी पुणी कई क्या चिन्हती केवल ए संपर्क थाए एक शर्त आउ से शर्त हूँ टंका दिए आउ देह निए। भारतर वेश्यावृत्ति कारबार प्राय 66,000 कोटी टंका अटे बोली एक रिपोर्टरू जमापड़ी। वेश्यावृत्तिर एक पुरातन इतिहास रही। भारतर मोगल शासन समय चलुला पर ब्रिटिश शासन काल में द्रुत गति बढ़ी चलता। परवर्ती खबर निर्वाचन पर शांत रही विजु जनता दलर तुंगनेता माने अचानक जागी उठुंट। राज्यर बीजेपी सरकार निर्वाचन समय वृद्ध वृद्धा विधवा भिन्नक्षम और सौवर्गर वर्धित भत्ता 3,500 टंका देवाक घोषणा कर इस्ताहार प्रकाश करते। एवं किंतु यह वर्धित भत्ता केवल 80 वर्षरू ऊर्ध्व वृद्ध वृद्धा राज्य सरकार बजेट में प्रस्ताव रखिंट। निर्वाचन समय बीजेपी सरकार जो इस्ताहार प्रकाश कर 3,500 टंका देवाक घोषणा करथिला ताहा सब वर्गर कार्यकारी नकले जनसचेतनता सृष्टि कर आंदोलन करा बोली विजु जनता दल पक्षर प्रस्तुति आरंभ कराई। परवर्ती खबर केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल ओराम सोमवार राति 9टारे दिल्ली एम्स रे भर्ती होती। एम्स रे नुआ प्राइवेट वार्ड रे से आल्मोनारी मेडिसिन विभाग मुख्य अनंत मोहन तत्वावधान में चिकित्सित होती। स्वास्थ्यावस्था स्थिर थिबा हस्पिटाल पक्षर जमापड़ी। सूचनायोग्य सुंदरगढ़ एमपी जुएल स्त्री झिंगिया ओराम गत शनिवार 58 वर्ष बयस डेंगूरे परलोक होता। से भुवनेश्वर एक घरोई हस्पिटाल चिकित्सित होते। जुएल डेंगूरे संक्रमित होता जमापड़ा पर से उक्त हस्पिटाल चिकित्सित होते। परवर्ती खबर आफ्रिक देश में व्यापी भूताणु जनित रोग एमपिक्स बा एमपीपॉक्स को नहीं एवं विश्वव्यापी चिंता। यह एक महामारी आणबार भय घाला। WHO यह वैश्विक जरूरी स्थिति घोषणा कर सारी। या दृष्टि रखी आगुआ सतर्कता अवलम्बन कर भारत। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सोमवार एने मार्गदर्शिका जारी करिछि। विदेश आसुवा यात्री कड़ा नजर रखा विमान बंदर गुड़ी कहुई। हस्पिटाल गुड़ी एमरजेंसी वार्ड व्यवस्था निमंते कहुई। विशेषकर एमपिक्स लक्षण थिबा यात्री को नहीं अधिक सतर्क रहा निर्देश रही। सूचनायोग्य आक्रांत रोगी सह संपर्क में आसवा द्वारा यह रोग व्यापी थाए। संक्रमित पशुठारू भी यह सहजरे व्यापी थाए। यह छड़ा स्पर्श चुंबन यौन संपर्क स्थापन द्वारा यह डेई थाए। पोशाक छुंची आदि द्वारा व्यापार आशंका थाए। WHO कही एथिरे फ्लू भली लक्षण देखा मिले। शरीर में पूज विशिष्ट छोट छोट फटका बाहरी थाए। ज्वर मुंडबिंधा मांसपेशी घोड़ाबिंधा पिठी जंत्रणा दुर्बल अनुभव देहरे फलिजा भली लक्षण देखा जाए। तेबे त्वरित घटनार आक्रांत रोगी यह घातक साइज थाए। परवर्ती खबर सुपाल जिलार भीमनगर में अवस्थित बिहार स्पेशल आर्म पुलिस बा BSAP 265 PTC तालीम प्राप्त जवान विषाक्त खाद्य खाइबा पर असुस्थ हो पड़ते। रविवार जवान माने खाद्य खाई सारा पर असुस्थ हो पड़ते। से 6 जन जवान अवस्था गुरुतर होता बेले 20 जन को वीरपुर उपमंडलीय डाक्तखाना चिकित्सा लगी भर्ती करा। जवान माने कहते जे क्रमागत गत 1.5 मास धरी एठारे तालीम नौछंती एवं आरंभरू से खराब खाद्य जगाई दि जाउछि। किंतु कर्तृपक्षों निकट में अभियोग करने सत्वे कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउ नाही। जवान माने कहते जे रविवार सकाळे जलखिया खाइबा परे तांको स्वास्थ्य खराब होगा लगिला। बारंबार अनुरोध सत्वे तांको चिकित्सा पाई बाहर को जीवाकू दिया जाय नथिला एवं चिकित्सा शिविर भितर चलथिला। संध्यारे तांको अवस्था खराब होगा परे
ତାଙ୍କୁ ଉପମଣ୍ଡଳୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବାର 2 ମାସ ପରେ ନିମାପଡ଼ା ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ନିମାପଡ଼ା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ 2/3 ଭୋଟ ଆସିନଥିବାରୁ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ନିଜ ପଦ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ସଫଳ ହେଲେ ନିମାପଡ଼ା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁସ୍ମିତା ସାହୁ। ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଲେ 7 ସଦସ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ନାକଚ। 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏନ୍ଏସିରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ 8 ଜଣ, ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ, ବିଜେପିରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ନିଜ ପଦ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଆଜି 12:30 ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଓପନ୍ ବସ୍ରେ ବିଜୟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିବେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଖେଳାଳି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଳୁ ଚଢ଼ାଦରରେ ବିକିଲେ ଅସାଧୁ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମହଜୁଦ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 1900 ଦୋକାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଳୁ ଦର 26 ଟଙ୍କା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 30ରୁ 35 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣ ପାନିକ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଭରପୁର ମହଜୁଦ ଅଛି। 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆଳୁ 2ଟି ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛି। ଟ୍ରେନରେ 48,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଓଡ଼ିଆପେଣ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତ ଧରଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ଖମ୍ବଳାଙ୍କୁ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 14 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟମ୍ବତା ପାତ୍ରଙ୍କ ପଚାରିବାରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଉତ୍କର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଜଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଣଦେଣ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଉତ୍କର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦୁର୍ନୀତି। ଅନେକଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ହୋଇଛି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କୁଟୁରୀ ଛାପର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳେନ୍ଦ୍ର ହରିଜନ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦଶରଥ ସାନ୍ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଜୟ ସାନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1,29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 17,71,000 ଟଙ୍କା, ଡମ୍ବରୁ ସାନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 6,36,000 ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କୁମ୍ଭ ସାନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1,46,00,000 ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଶୁଣି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ଗଡ଼ଭଗା ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିରୀହ ଗରିବ ଭୂମିହୀନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଭଇଟିକ୍ର ମୌଜା ଚକୁଳି ଫାର୍ମ ବା ପଥରପିଟାରେ ରହୁଥିବା ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ସୋମବାର ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣି ରେକର୍ଡ। ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନୁହେଁ ବରଂ 5 ଥର 1 ଓଭରରେ 36 ରନ୍ ସ୍କୋର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1 ଓଭରରେ 39 ରନ୍ ସ୍କୋର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 6ଟି ଛକା ମାରି ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯୁବରାଜ ସିଂ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ, ନେପାଳର ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆର୍ସି, ଭାରତ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର କିରଣ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସମୋଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡାରିୟସ୍ ଭିଅର୍ ଭାନୁଆଟୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 49 ରନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 6ଟି ଛକା ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି 6ଟି କ୍ରମାଗତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାନ ଓଭରରେ ଆସିଥିଲା। ସମୁଦାୟ 3ଟି ବଲ୍ 9 ବଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 49 ରନ୍ ସ୍କୋର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଟିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ମୂଳରୁ କିଭଳି ଭାବେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ରୋକାଯିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାରକୁ କିପରି ରୋକିହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ସାମିଲ କରାଯିବ। ତେବେ ଟିକିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇ ଅସୁସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। 20 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଗିରଫ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସର। କେଶଇ ବାହାଲ, ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଅମିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆର୍ଆଇ ତୁଳସୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅମିନ ମୁକେଶ ସାହୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜମିଜମା କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ 7,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମିଜମା କାଗଜପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଆଉ 7,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବାକି 7,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ନେବା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂରକ୍ଷିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ସଂରକ୍ଷଣର କ୍ରିମିନାଲ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ସଂରକ୍ଷଣ ବଞ୍ଚାଅ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି 21 ଅଗଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହାର ସମର୍ଥନରେ କିଛି ଦଳିତ ସଂଗଠନ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏସଟିଏସସି ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ରିମିଲେୟର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଜରୁରୀ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦଳ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ଦଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।